हम ए बात कहत ले अबहूँ इम पूरब लिख पठ परवाना सुमत वंत भूपत परधाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन कृपा निधान गरीब नवाज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हदूरे अंदर विराजमान हो रही गुरु की संगत आप संगतां ने सतगुरां दे दरबारे अंदर बैठ के गुरबाणी दे कीर्तन सरवण करके लाहा प्राप्त किया। गुरु हरकृष्ण महाराज साहब जियां दे जीवन कौतुकां दी कथा विचार आपां सरवण कर रहे हाँ। पिछले दीवान दे अंदर सरवण किया जय सिंह सवाई नाम का जो राजा है उस दे वजीर दे वार वार कहण ते सतगुरां ने बचन किते। कहन लगे जे संगतां सानू उड़ीकदियां ने जां जय सिंह सवाई राजा साडे दर्शन करने चाहुंदा ते फिर असीं दिल्ली जावांगे। दिल्ली जाण वास्ते महाराज जियां दा इह हुक्म संगत नूं प्राप्त होया। संगतां बहुत भारी खुश होईयां, परिवार भी सतगुरां दा माता साहब भी बड़े खुश होए कि महाराज जियां ने बड़ा चंगा फैसला जिहड़ा है वो परिवार दे हित नूं मुख रखदियां होयां कीता। सतगुरु जी दिल्ली जाण वास्ते ते मन गए ने, पर दिल्ली जाण तो पहलां कुछ बचन महाराज कहण लगे ने इस आए हुए वजीर वो आपां इतिहास इत्थों अगे सरवण करांगे। आओ मन बिरतियां टकाइए, बड़ी भावना नाल सरवण करिए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कहो प्रेम निरपको तो नन। सतगुरु पातशाह महाराज साहब जियां ने कहन लगे भाई पहलां ते साडा बचन ये सी भी असीं दिल्ली जाना ही नहीं है, बादशाह औरंगजेब दे मत्थे ही नहीं लगना है। पर हुण राजे दा प्रेम वेख के जां दिल्ली दियां संगतां दा प्रेम वेख के असीं इस गल ते राजी हो गए हाँ भी चलो ठीक है असीं दिल्ली दे विच चरण पावांगे। या ते गमन करन हम मानो। असीं मन गए हाँ भाई ये बचन साडे वल्लों ठीक है भी असीं दिल्ली जाण वास्ते बिल्कुल तैयार हाँ। और मैं प्रवेशे मिले हाँ जब तो जदों असीं नगर दे विच प्रवेश होवांगे, जदों दिल्ली शहर दे विच असीं अंदर जावांगे प्रवेश होवांगे ना ते उस वेले महाराज कहंदे हन बिनती सहत न कुछ कह तवै। उस वेले ये जाके अपने राजे जय सिंह नूं कह दिओ ये ना होवे सानू अगों जी आया कहण आवे ते नाल ही सानू जी आया आखे ते नाल ही आखे भी महाराज हुण दिल्ली आ गए हो ते औरंगजेब नूं भी मिल ही लवो। नहीं ये बचन असीं सुनना ही नहीं है, औरंगजेब नूं मिलण दी गल ते असीं सुननी नहीं है। इस करके अपने राजे नूं पहिलां सुनेहा दे दिओ भी जे सानू दिल्ली मंगाउणा चाहुंदा तो पहला ये बचन सुन लवे भी असीं औरंगजेब दे मत्थे नहीं लगना अते इस उपर सानू कुछ कहा भी ना जावे। जे ते वो ये गल मनदा तो फिर असीं जाण वास्ते राजी होए हाँ, तो जे वो आखेगा भी नहीं दिल्ली आके बादशाह नूं मिलना ही पैना तो फिर असीं जाण वास्ते भी राजी नहीं हाँ। पातशाह इस राजे दे आए हुए वजीर नूं कह रहे हैं, कहंदे भाई ये साडा सुनिया पहलां साडे तो उत्थे पहलां पहुँचा दिओ ते पता करो भी वो अगों की आखदे हन। मिले न तुरक साथ तै कबहूं। ये साडा बिल्कुल स्पष्ट फैसला ये है भी असीं औरंगजेब दे नाल नहीं मिलना। इहदे विच कोई दो राय नहीं, इहदे विच कोई गल लुकी छिपी नहीं है, पर्दा नहीं है किसी गल दा। ये बिल्कुल साफ गल है भी असीं किसी भी तरह औरंगजेब दे नाल नहीं मिलना है। हम ये बात कहत ले अबहूं ते ये असीं गल तां पहलां कही है भी मुड़ के उत्थे जाके झगड़ा वधे जां ये गल होवे भी महाराज तुसीं आ गल ते कही नहीं जां तुसीं कही असीं सुनी नहीं, साडा ध्यान ही नहीं सी इस गल दे वल। इस तरह की कोई गल ना होवे। असीं गल विशेष तौर पर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं भी दिल्ली जावांगे पर औरंगजेब नूं नहीं मिलना है। इम पूर्व लिख पट परवाना। सतगुरु पातशाह वजीर नूं कह रहे हैं, कहंदे वजीर ये पहला चिट्ठी लिख इत्थे साडे कोल बैठिया लिख चिट्ठी दे उपर भी गुरु हरकृष्ण पातशाह कहंदे भी बादशाह औरंगजेब दे मत्थे नहीं लगना। ये चिट्ठी लिख के पहलां भेजो साडे तो दिल्ली दे विच पहुँचाउणा करो। सुमत वंत भूपत परधाना। वो जिहड़ा राजा है, राजा बड़ा सियाणा जय सिंह सवाई,
ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। तब कर जोरे बाक उचारा। ਉਸ ਆਏ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। सुनो गुरु जी महदी उदारा। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। निरपकी एक हकारण कार। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਸ ਬੁਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ चाहत तुमरे करो दीदार। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਰਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਰਾਜਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। उन रावर के रह अनुसारी। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। न कैसों होवे तकरारी। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ये तो प्रथम मतो तिस केरा। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। मन कर लखो आपनो चेरा। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਚੇਲਾ ਜਾਣੋ ਵੀ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਹੈ। लिख पठियो अब कहे तुम्हारे। ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। दृढ़ मत होए है जथा उचारे। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਮੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। श्रद्धालु भूपत कहो जानो। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। हित करता नित बुद्ध मत मानो। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। हिम सतगुरु की मर्जी लख कै। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਜਾਣ ਕੇ पठियो वृतांत सकल ही लिखै। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तुमरो प्रेम जान पे त्यार। ਤੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਰਾਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। मिलो इन्हें जब रहो अनुसार। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। जो मन होए सो मुक्ते कहिए। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੋ ਮਨ ਹੋਏ, ਜਿਉਂ ਮਨ ਹੋਏ ਸੋ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। जो मुख कह है सो मन थिर ਤੇ रही। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੜਕਣ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਨੇ ਨੇ, ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। सब घट घट के जानन हारे। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। हेर कपट तसराप उचारे। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜਨ ਜੇ ਤੂੰ ਕਪਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੋ, ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਚਨ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। अपनो भलो जानिए जैसे। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਭਲਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ इनके साथ बरतिए तैसे। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਚਿੱਠੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਜਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੋ ਨਿਕਟ ਜੇ ਤੁਮ ਪ੍ਰਣ ਠਾਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਣ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਲਿਆਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਸਥਾਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੋਹੇ ਭਾਗ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਇਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਚਨ ਦੇਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਸੰਗ ਲਿਓ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਤਿਆਦਕ ਲਿਖ ਭੇਜੋ ਨਿਰਪ ਪਹਿ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਤਿਆਦਕ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਠ ਕਰ ਹਰਕ ਭਇਓ ਅਤ ਉਰਮੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਰਾਜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਬ ਕੋ ਪਠਿਓ ਹਕਾਰਨ ਗੁਰ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਫਿਕਰ ਭੂਪ ਕੌਰ ਕੋ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਰਾਜਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾਣਿਓ ਆਵੈ ਇਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਨ ਜਲ ਮਿਲਿਓ ਚਹਿਤ ਤਰਮਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੱਛ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਮੱਛ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮੱਛ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮੱਛ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਕ ਤਿਹਾਵਲ ਕੋ ਮਨ ਬਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਖੁੱਲਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਦੀਨ ਬੰਡਵਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਲਾਲਸਾ ਹਿਰਨ ਕੇਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਜ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਤ ਦਿਨ ਬੜੀ ਲਾਲਸਾ, ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਮਿਲੇ ਨਿਰਜਨ ਲਤਾ ਬਡੇਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬੇਲ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਵੇਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਰਤ ਪ੍ਰਤੀਖ ਨਿਕ ਬਿਖਰ ਆਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਕਬ ਪੋਰੇ ਆਵੇ, ਉਡੀਕਦਾ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਿਖ ਪ੍ਰਤ ਪਠਾਵੇ। ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਅੰਬਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਲਿਖੀ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਪਾਸ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਿਖਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। ਅਦਕ ਵਧਾਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਜਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਪ ਕੋ ਦੂਤ ਨਿਕਟ ਨਿਤ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਕੂ ਆ ਗਿਆ।
ਰੋਜ਼ ਬਾਰ ਰੋਜ਼ ਸਨੇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲਨ ਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਏ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਕੇ ਕਹਿ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਨ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਤੇ ਦੇਣ। ਰਾਜਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਸੁਖ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਭ ਅਸਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਊਠ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਰਥ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਚਰ ਪਾਲਕੀ ਨਾਗਗਨ ਜਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀ ਪਾਲਕੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੋਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਤ ਹੈ ਕਹਾਰ ਜਿਸ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ 4 ਸਫੇਰੇ ਕਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਚਲੇ ਉਠਾਏ ਜਾਏ ਜਨ ਭਾਗੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਾਰ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸੰਜੰਦਨ ਸਕਲ ਸੁਹਾਵਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਖਮਲ ਕੋ ਉਸ਼ਾਰ ਕੇ ਪਾਵਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਖਮਲ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਦੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਰੀ ਦੋ ਚਮਕਾਏ ਸਿਤਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਚਮਕਦਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਨ ਅਸਮਾਨ ਵਿਖੇ ਦੁੱਤ ਤਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਤੀ ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਚੱਕਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੰਭੀਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆਵਾਜ਼, ਜਦੋਂ ਰੱਥ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਘਨ ਘੂਖਤ ਸਹਿਤ ਸਮੀਰ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੌਣ ਮਾਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਗਾਜਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲੀ ਤੁਰੰਗ ਸੰਗ ਜਿਸ ਲਾਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਅੱਗਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਥ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਛਾਈ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਰੱਥ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਰਥ ਤੇ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਹਿਤ ਵਿਭੂਖਨ ਜਨ ਤੁਧ ਜਾਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਗਰੂ ਝਾਂਜਰਾ ਤੇ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਸੰਗਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਏ ਆਗਮਨ ਭੀੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਭਏ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਿਆਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਬਾਸਰ ਕੁਛ ਦੇ ਬਤਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਨਹਿ ਅਵਕਾਸ਼ ਚੱਲਣ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਦੋਂ ਚੱਲੀਏ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੌਰ ਇੱਕ ਦੋ ਨਰੇ ਆਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ,
ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਏ ਆਏ ਸੋ ਕਹੈ ਅਗਾਊ, ਤੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਮੁਦਾਊ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ, ਜਾਓ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕੋਈ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਮ 10 ਕੋਸ਼ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ 10 ਕੋਈ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਰੁਕੋ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। ਕੋ ਕਹਿ 20 ਕੋਸ਼ ਪਰਛਾਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਦੌੜਿਆ ਦੌੜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 20 ਮੀਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8-10 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਕੀ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ, ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ 20 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਕੋ ਤਿਨ ਤੇ ਪਿਛੇ ਬੋ ਤੇ ਆਵਤ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ 20 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨੇ, 20 ਮੀਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਜਥਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੈ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਭੇਟਨ ਲਿਆਵਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋ ਦੱਖਣ ਦਿਸ ਤੇ ਚਲੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੱਖਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋ ਪੱਛਮ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਏ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਮੱਕੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਕਨੇਰੇ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜਥਾ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਿੱਲੀਓਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਲੇ ਆਏ ਕੋ ਗਿਨੈ ਵਡੇਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਕੋ ਦੂਤ ਕਹਤੇ ਤ ਤਿਆਰੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਚੱਲੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਠੈ ਦੂਤ ਉਤ ਸੰਗਤ ਭਾਰੀ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਦੂਤ ਰੋਜ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਭੀੜ ਸੋ ਹੋਏ ਨਵੀਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਚਰਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੀੜ ਬੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਕੇ ਤਕ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਤ ਕਹੇ ਪੁਨ ਤਿਆਰ ਭਏ ਫਿਰ ਹਨ, ਦੂਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਈ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਿਰਦੇ ਕਹਿਣ ਧਿਆਏ, ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਸਾਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲ ਪਏ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਚਾਲੇ ਸਮੁਦਾਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਜੇ ਵਸਤ ਬਰਿੰਦੇ ਉਠਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਂਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਸਤਰ ਵਗੈਰਾ,
ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੰਬੂ ਗਨ ਕਨਾਤ ਸ਼ਮਿਆਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਨਾਲ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਦੇ ਉਸਤਰ ਭਾਰ ਸੁਪਿਆਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਊਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਊਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਊਠਾਂ ਤੇ ਲੱਦਿਆ। ਊਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਛੇਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੰਬੂ ਕਨਾਤ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਾਜਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਊਠਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਕ ਸੈਨ ਗਮਨੀ ਗੁਰ ਸੰਗ, ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਈਆਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਤ ਸੁਰੰਗ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਇਓ ਕੂਚ ਧੌਂਸਾ ਤੂੰ ਘਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲੀ ਤੁਰੰਗਮ ਦਲ ਸਿੰਗਾਰੇ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਰਾਜ ਛੁਟਿਓ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੁਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਲਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਗਾਰਚੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲਿਓ ਅਗਾਉਂ ਸ਼ੁਭਤ ਮਹਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਕਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਚਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲੀਨ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਜ ਵਿਸਾਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਆਵਨੋ ਪੁਨ ਸਥਾਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰਗ ਬਭੂਤੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਬਾਹਰ ਪਾਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਉਰਮੈ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਪਰ ਕੌਣ ਗਤ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਕੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਖ ਚਲੇ ਤੁਰਕ ਦਿਸ਼ਪੁਰ ਕੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਸ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਨਿਰਕੋ ਦੂਤ ਸੰਗ ਤਬ ਚਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਜ ਵਿਸਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰਕ ਭਰਿਓ ਗੁਰ ਧਿਆਵਤ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪੂਰਵ ਦੇਸ਼ ਮੁਖ ਕਰ ਮਗ ਜਾਵਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਪਏ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਮ ਸਿਵਰ ਕੋ ਕੀਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦਾ ਪੜਾਅ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਸਾ ਬਸੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕੈ ਪੁਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੋ ਚੀਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਚਲਵੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਜਬ ਭਏ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ,
ਤੇ ਹਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੋਏ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ਨ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਏ। ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੰਮਾ ਦੇਸ਼, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਸਤਕ ਟੇਕ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਆਵਤ ਭਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਿੱਖ ਜੇ ਘਰ ਜਾਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਨਾਵਨ ਕੀਨੀ ਬਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਤਿਆਰ ਉਤ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਨੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਕਰ ਮਾਰਗ ਅਦਕ ਪਿਆ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਪਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਰਮਤ ਭਏ ਜਾ ਗਮਨਿਉ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਸ ਲਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਵਧਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਬ੍ਰਿਧ ਗਨਬਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਵਤ ਚਾਲੇ ਸ਼ਰਮਤ ਵਿਸਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਭਲ ਹਮਕੋ ਪਠਿਓ ਅਗਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦਰਸ ਦੇਹੋ ਗੁਰ ਬਿਰਤਾ ਧਾਰੀ। ਬਿਰਤਾ ਧਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਕ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਆਪ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨਿਜ ਸੰਗਤ ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀਜੈ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਗ ਵਿਸਾਲ ਆਏ ਲਖ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਚਲਤਿਓ ਮਿਲਿਓ ਜਾਏ ਨਹ ਕਿਉਂ ਹੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਗਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਲਿਆ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੁਕਣਾ ਕਰੋ। ਉਤਲਾਵਤ ਚਾਲਤ ਮਗ ਜਿਉ ਹੂੰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਭੱਜ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ, ਪਰ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਥਕਤ ਜਾਨ ਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਬਿਰਧ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕ ਲਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਿਰਧ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗਤ ਦਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਤ ਕਹੀਏ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਸੰਗਤ ਕੀ ਬਿਨੈ ਮਹਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਏ ਥਕਤ ਥਿਰਤਾ ਕਹੁ ਧਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਹੀ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਤ ਕਾਮਨਾ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।
ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੈਨਾ ਰਾਖਿਓ ਸਿਵਰ ਮੁਕਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਠਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਆਰਬਲ ਗੁਣ ਗਨ ਧਾਮ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਮਰਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੁਕ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਰਿਖਤ ਧੇਨ ਜਨ ਜਲ ਹਿਤ ਧਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਾਂ ਫਿਰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਸੈ ਸੰਗਤ ਬੰਧਨ ਠਾਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਕ ਉਪਾਇਨ ਕੋ ਅਰਪਾਵੈ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਏ ਠਾਡੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਕੀ ਮੋਹਿ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਕਾਮਨਾ ਸੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਆਹ ਸੀ ਕਾਮਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿ ਕਰੇ ਬਿਗਨ ਗਨ ਦੂਰੀ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਝ ਸੁਤ ਕੋਈ ਦੀਜੈ। ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇ ਮਮ ਧਨ ਧਾਮ ਪਰੀਜੈ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇ ਤਨ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਬਿਦਾਰੋ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿਦਾਰਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹੇ ਸ਼ਤਰ ਗਨ ਨਿਰਵਾਰੋ। ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਅਨਕ ਕਾਮਨਾ ਇਸ ਤੇ ਆਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਚਤ ਗੁਰ ਤੇ ਉਰ ਅਹਿਲਾਦ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰ ਹਿਰਦੈ ਕਾਮਨਾ ਜੈਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਧਰ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਤੈਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਨਾਮ ਕਹਿ ਜਾਚਤ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਦ ਪੰਗਜ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਰਜੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇਮੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਰਪਾ ਜਤ ਦੇਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਰ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੇ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਦਾਸਨ ਬੰਸ਼ਤ ਦੇ ਅਸ਼ੇਕ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਝਾਟੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਝਾਟੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤਿਆਂ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਦੀਨੋਂ ਸਿਰ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਥਾ ਜੋਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰੈ ਉਰ ਭਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਬਿਦਾ ਕੀਨ ਸਮੁਦਾਉ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਦੌੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਵਧਾਈਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਦਰ ਸਭ ਕੋ ਰੱਖ ਕਰ ਭਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ। ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਰਪੁਰ ਮੁਖ ਕੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ।
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਏ ਹਨ। ਪਹੁੰਚਨ ਹਿਤਪੁਰ ਮਾਰਗ ਲੀਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਗਮਨੇ ਗਏ ਅਗਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਕੀਨੋ ਸਿਵਰ ਨਿਸਾ ਸੁਖ ਭਾਰੀ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਸੁਪਤੇ ਸਭ ਹੋਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ। ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤਿਆਰ ਪੇ ਤਬ ਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਚਲੀਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਮਾਰਗ ਚਲੇ ਜਾਏ ਸਮੁਦਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਗ ਗੁਰ ਕੋ ਬੰਦਾ ਜਿਤ ਜਾਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੁਨः ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੁਛ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੰਦਤ ਪਾਇਨ ਬਾਕ ਸੁਨਾਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਆਇਆ, ਜੋ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ, ਕਲਾ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਗ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਲਿਖੈ ਕਤੈ ਨ ਛੁਟੀਐ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।